Good morning, children. How are you all? Hope you all are doing good. Before we start our session, let us pray and start. Everyone, close your eyes. Our gracious, loving Heavenly Master, thank you, Master, for such a wonderful place and time that you have given, Master. Yes, Master, even in this lockdown time, with the help of the technology, you are able to communicate with each and every one of us, Master, and we really want to thank you, Master. And please be with each and every child, and please be with each and every parents and their families, Master. Yes, Master, you please put your guarding angels around each and every one of their families so that they might not be affected with any of this bad virus, Master. Yes, Master, and we also pray for all the people who are sick, Master. You please be with them, be each one of them, guide them, lead them and guard them, Master. And we submit this whole session into your hands, Master. In the name of Jesus we ask and pray. Amen. Okay, children. Today's lesson is Reunion of Brothers, which is in the chapter of Genesis 33, verses from 1 to 16. The story is in Genesis 33, verses from 1 to 16. In this story, we see about two main characters, that is Jacob and Esau. What happens previously is Jacob goes and steals Esau's birthright. I mean, all his blessings. He'll trick his father, and he'll take off all the blessings which belong to Esau to himself, and he will steal all the things, all the blessings which belong to Esau. Now imagine the same thing which has this thing has happened to you. We all have siblings, right? Imagine your brother or sister. If they steal something from you, you will feel angry, right? You will not feel good, and you will be really angry. You'll be angry and you will try to harm them. You will try to beat them, or you will fight with them. Just like that, Esau also was angry on Jacob because he has taken everything from him. Not even one single thing was there for Esau. Everything was stolen. Now, when we go on further, what happens is Jacob will ask forgiveness with God, and all things will change. And what happens before that is Esau will gather some of his men. He'll take his army and he'll go out to find where Jacob is, and he'll try to kill him. He'll be searching for him. And Esau was considered the best hunter of that time. Esau kante best hunter inka evvaru leru. And he's with his army. Oka pedda army ni తీసుకొని he is searching for Jacob. Now imagine someone with great strength is coming and searching for you. He is looking for you. And when he finds you, he'll kill you. Imagine how that situation is. Imagine yourselves in that situation. చాలా చాలా కష్టం కదా. ఇప్పుడు ఒక వరల్డ్లోనే పెద్ద గ్రేటెస్ట్ హంటర్ అంటే ఇప్పుడు ఇమాజిన్ వరల్డ్లోనే అందరికంటే పవర్ఫుల్ మ్యాన్ హిట్లర్ ఉండే, ఇంకా అలెగ్జాండర్ అని వీళ్ళు చాలా పెద్ద గ్రేట్ హంటర్స్. దే యూస్ టు కిల్ పీపుల్ లైక్ ఎనీథింగ్. అట్లాంటి వాళ్ళు ఇమాజిన్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు కిల్ యూ, అండ్ ఒక్కోళ్ళే వస్తలేరు, వాళ్ళతో పాటు ఒక పెద్ద ఆర్మీని తీసుకొని వస్తుండు. మీరు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ చంపేయాలి. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లు ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ప్రీవియస్ సండేస్ లెసన్. లాస్ట్ లెసన్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ టవర్ ఆఫ్ బేబిల్. టవర్ ఆఫ్ బేబిల్లో ఏమవుతుంది? all the people around the world will gather to a place and they'll try to build a tower. ఆ టవర్ ఎంత పెద్దది అంటే they'll try to reach heaven. ఆ హెవెన్ అంతవరకు కడదామని చెప్పి they'll all gather, they'll all get everything and they'll start building the tower. And what happens eventually? God will see, okay, these people are doing this thing, they are trying to come to heaven అని చెప్పి what he'll do, he'll change everyone's language. అందరు లాంగ్వేజెస్ చేంజ్ చేస్తాడు. చేంజ్ చేసే కంటే ముందు ఈవెన్ గాడ్ విల్ ఫీల్ బ్యాడ్. ఎందుకంటే దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు బీ లైక్ గాడ్, దే ఆర్ నాట్ ఒబేయింగ్ గాడ్, జస్ట్ లైక్ వీ డూ సమ్ టైమ్స్. వాట్ విల్ సే గాడ్, నేను నీకోసం ఇది చేస్తా అది చేస్తాను అన్నీ చెప్తాం, కానీ ఈవెన్చువలీ విత్ అవర్ మిస్టేక్స్ విల్ ఫెయిల్ గాడ్కి హర్ట్ చేస్తాం మనం. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ దిస్ ప్రెజెంట్ స్టోరీ Jacob also hurted God, I mean Esau. For some time let's imagine that Jacob ante manamu, we are Jacob and Esau is God, okay na? But what happened when we continue reading this Genesis chapter 13 verses from 1 to 16 is, what happens is Jacob ఏం చేస్తాడు, ఓకే ఇక ఈసావు ఎట్లా వస్తుండని అర్థమైపోయి ఆయనకి ఏం చేస్తాడంటే
హీల్ గ్యాదర్ ఆల్ హిస్ బిలాంగింగ్స్, ఆయనతో ఉన్న పాటు అందరినీ గ్యాదర్ చేసుకొని వాట్ హీల్ డూ ఇస్ హీల్ డివైడ్ హిస్ ఫ్లాక్. జేకబ్ ఏం చేస్తాడు, ఆయన దగ్గర ఉన్న బిలాంగింగ్స్ అంతా హ్యూమన్ బీయింగ్స్, క్యాటిల్ అందరిని ఏం చేస్తాడంటే డివైడ్ చేస్తాడు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే 2 సర్వెంట్స్ని పెడతాడు. 2 సర్వెంట్స్ని పెట్టి లేహా ఉంది కదా ఆయన వైఫ్, లేహాని పెడతాడు. పెట్టి ఒక గ్రూప్ చేస్తాడు వాళ్ళని. ఇంకొక గ్రూప్ ఏం చేస్తాడంటే రాహేల్ ఇంకా జోసెఫ్ని ఇంకొక గ్రూప్ చేస్తాడు. చేసి వీళ్ళిద్దరు 2 గ్రూప్స్ కంటే ముందు జేకబ్ పోతాడు. జేకబ్ పోతుంటే సడన్గా దూరం నుంచి హిల్సి ఈసావుని చూసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈయనకు భయం అయిపోతుంది. అరే ఈసావు వచ్చేసిండు, ఇంకా ఆయనకు ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందంట, లైక్ ఈసావ్ ఈజ్ కమింగ్, ఇంకా ఆయనకు ఉన్న ప్లేస్ తెలిసిపోయింది, ఈజ్ కమింగ్ నియర్ యూ అని అన్నప్పుడు ఈసావ్ నా దగ్గరకు వస్తుండు కదా అని చెప్పి జేకబ్ ఏం చేస్తాడు, హీల్ స్లీప్ బట్ గాడ్ విల్ కమ్, హీల్ టాక్ విత్ హిమ్, హీల్ ఫైట్ విత్ హిమ్ అండ్ హీల్ టేక్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ దగ్గర బ్లెస్సింగ్ ఫర్గివ్నెస్ తీసుకొని ఏమవుతుంది, ఇంకా పొద్దున అయిపోయిన తర్వాత హీల్ కమ్ దేర్. వచ్చినప్పుడు దూరం నుంచి చూస్తాడు ఈసా వస్తుండని చెప్పి. ఓకే, ఇంకా ఈయన ఏం చేస్తాడు, ఈయన ఫ్లాక్ని మొత్తం డివైడ్ చేసేసి అందరికంటే ముందు జేకబ్ పోతాడు. జేకబ్ పోయిన తర్వాత ఇమాజిన్ వీ డిడ్ అ బిగ్ మిస్టేక్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ నియర్ గాడ్. వాట్ విల్ గాడ్ డూ? విల్ హీ పనిష్ us or else will he forgive us? We all think God will punish us just like we do. ఇప్పుడు యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్ ప్రీవియస్లీ, ఇప్పుడు మన బ్రదర్స్ అన్న సిస్టర్స్ అన్న ఏమైనా తప్పు చేస్తే మనం వదిలేస్తామా? విల్ నాట్ లీవ్, విల్ అట్లీస్ట్ డూ దెమ్ సమ్ హామ్. ఏదో ఒక చిన్న తప్పన్న కొట్టడం అన్న ఏదన్నా ఒకటి చేస్తాం, కొట్టడమో తిట్టడం ఏదో ఒకటి చేస్తాం. కానీ ఇన్ దిస్ స్టోరీ ఈసావ్ సింబలైజెస్ గాడ్. సో వాట్ డిడ్ హీ డూ ఇస్ హీల్ నాట్ హార్మ్ హిమ్, ఇన్స్టెడ్ హీల్ ఫర్గివ్ హిమ్. జేకబ్ ఏం చేస్తాడు, దూరం నుంచే చూసి ఈసావ్ దగ్గరకు వచ్చేసినాక అరే ఇంకా ఎట్లా చంపేస్తాడు అని చెప్పేసి ఏం చేస్తాడు, హీల్ బౌ బిఫోర్ హిమ్, మొక్కుతాడు ఈసావ్ని మొక్కిన తర్వాత ఈసావ్ అంటాడు, దగ్గరకు వచ్చేస్తాడు జేకబ్ దగ్గరకు వచ్చేసి అరే ఎందుకు ఇవన్నీ అని చెప్పి హీల్ లిఫ్ట్ హిమ్ అప్, హీల్ కిస్ హిమ్ అండ్ హీల్ హగ్ హిమ్. హగ్ చేసినప్పుడు హీ వాజ్ నాట్ యాంగ్రీ ఆన్ జేకబ్ just because he hurted him or else he did some mistake to him. Instead of that thing, he forgave him. జేకబ్ని ఓకే ఐ ఫర్గేవ్ యూ అని చెప్పేసి అంటాడు. చెప్పిన తర్వాత వాట్ జేకబ్ విల్ డూ ఇస్ హీల్ ట్రై టు గివ్ ఆల్ గిఫ్ట్స్ టు హిమ్. కానీ ఈసావ్ అంటాడు వద్దొద్దు నాకు అవసరం లేదు, ఐ డోంట్ వాంట్ గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ యూ అని అంటాడు. జస్ట్ లైక్ వాట్ వీ డూ, విల్ ట్రై టు ఇంప్రెస్ గాడ్. మన దగ్గర ఉన్న ఏదో కొన్ని థింగ్స్తోని. ఇప్పుడు మనం ఇమాజిన్ ఏదైనా తప్పు చేసేసి టెంపుల్లో వచ్చి ఆఫరింగ్ ఇవ్వడము, చర్చ్లో వచ్చి ఆఫరింగ్ ఇవ్వడము, నేను గాడ్ను నాకు ఇది చేస్తే నేను నీకు ఇది చేస్తా, అవన్నీ చేస్తుంటాం మనం. విల్ మేక్ అ డీల్ విత్ గాడ్, బట్ గాడ్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. వీ షుడ్ నాట్ మేక్ అ డీల్ విత్ గాడ్. అయినా కూడా ఇన్ దిస్ స్టోరీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వెన్ హీల్ ఇన్సిస్ట్ ఓకే యూ టేక్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ అన్నప్పుడు ఈసా విల్ టేక్ హిమ్ జస్ట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లవ్. ఆయన ఫర్గివ్ చేసిండని చెప్పి హీఈస్ నాట్ టేకింగ్ దిస్ థింగ్స్. ఇంకా చాలా ఫోర్స్ చేస్తాడు, జేకబ్ నువ్వు తీసుకోవాలా, నువ్వు నన్ను ఫర్గివ్ చేసినావు కదా, నువ్వు ఇట్లా తీసుకోవాలా అని చెప్పినప్పుడు ఓకే అని చెప్పి ఓకే యాజ్ అ బ్రదర్లీ గిఫ్ట్ వాట్ విల్ డూ ఇస్ ఈసా విల్ టేక్. నౌ వాట్ వీ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టోరీ ఇస్ నో మ్యాటర్ హౌ బిగ్ మిస్టేక్ యూ డూ, గాడ్ ఈస్ దేర్ టు ఫర్గివ్ యూ. ఓకేనా? అట్లా అని చెప్పి వీ షుడోంట్ డూ ఎనీ మిస్టేక్స్ వాంటెడ్గా మిస్టేక్స్ చేసి మనము దేవుని దగ్గర కుపం తెప్పించుకోవద్దు దేవునికి. అండ్ ఇమాజిన్ అండ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, వెన్ ఎవర్ యూ డూ అ మిస్టేక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూ హూ ఈస్ గెట్టింగ్ హర్ట్, ఇట్ ఈస్ గాడ్ హూ ఈస్ గెట్టింగ్ హర్ట్. ఎందుకంటే సమ్వన్ ఈస్ ట్రస్టింగ్ యూ, సమ్వన్ ఈస్ గివింగ్ యూ హిస్ ట్రస్ట్. ఓకేనా? వెన్ యూ బ్రేక్ ద ట్రస్ట్ ఆ పర్సన్కి ఏం కాదు, హీఈస్ ఇన్ నో లాస్, బట్ హీల్ లూజ్ అ ట్రస్ట్ ఆన్ యూ. ఓకేనా? యూ విల్ లూజ్ హిస్ ఫెయిత్. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ ఐ ఓన్లీ గేవ్ యూ ఆల్ సమ్ ఫ్రీ టైం. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ సండే స్కూల్ టైంలో ఐ గేవ్ యూ ఆల్ అ ఫ్రీ టైం. నేను మీకు ఏదైనా ఒక బైబిల్ లెసన్ చదవండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయినా అనుకోండి, పక్కకి ఎక్కడికని వెళ్ళిపోయినా నా పని మీద. నౌ వెన్ ఐ గివ్ యూ ఆల్ సమ్ టైమ్, ఇఫ్ యూ సిట్ అండ్ ఇఫ్ యూ రియలీ రీడ్ దట్ బైబిల్ లెసన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ నాకేమని వస్తా, నాకేం రాదు, బట్ యూ విల్ లెర్న్ అ న్యూ స్టోరీ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ టైమ్ అండ్ దట్ మైట్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఆల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు నాకు మీరు ఆ బైబిల్ స్టోరీ చదవకపోయినా ఐఎమ్ ఇన్ నో లాస్ బికాస్ ఐ నో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ యూ ఆల్ ఆల్సో టు లెర్న్ దట్ థింగ్.
అందుకే వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఆల్ అ టాస్క్ అండ్ ఐ విల్ గో. నేను వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ యూ ఆల్ హ్యావ్ రెడ్ దట్ స్టోరీ, నాకేం రాదు, బట్ ఐ విల్ బీ హ్యాపీ. ఎందుకు? బికాస్ ఐ హ్యాడ్ ఫెయిత్ ఇన్ యూ ఆల్ అండ్ యూ హ్యావ్ కెప్ట్ యువర్ ఫెయిత్. ఓకేనా? నౌ ఇమాజిన్ I gave you all time and you did not read that thing. Instead of that, you did something else. You are just playing around. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? వెన్ ఐ కమ్ బ్యాక్ నో, ఐ విల్ ఫీల్ బ్యాడ్. అరే వీళ్ళకి ఎంత చెప్పినా వేస్ట్, వీళ్ళు నేను చెప్పిన పని చేయరు అని చెప్పి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్? ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ రియల్లీ ఐ వాంటెడ్ సంథింగ్ న్యూ, ఏదైనా కొత్త విషయం మీకు ఏమైనా అనిపించినప్పుడు ఐ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఇంట్రెస్ట్ బికాస్ ఐ నో ఈవెన్చువల్లీ యూ విల్ ఫెయిల్ మీ. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ యూ ఆల్ దట్ థింగ్. Instead of giving you all that thing, I'll give it to someone else who is really interested. So we all should be very much careful. We should not let our blessings go to someone else. వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్ వాళ్ళకే, కానీ మన దగ్గరకు వచ్చిన బ్లెస్సింగ్ని వీ షుడ్ నాట్ లీవ్ ఇట్. ఓకేనా? బికాస్ when a blessing comes from God, it will not go empty handed. ఓకేనా? It will do its work. Even the word of God, when it comes out, no, it will do its work and it will go back. Until and unless it fulfills its work, it will not go back. In the same way, God మనకి ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఇఫ్ వీ డోంట్ డూ ఇట్, సమ్మన్ ఎల్స్ విల్ డూ. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ కమ్స్ టు జెరూసలేం, అందరు ఒర్రుతుంటారు, అందరు ఫుల్ గడబడ్ చేస్తుంటారు. అప్పుడు కొంతమంది అనుకుంటారు, అరే హిందీలో ఇట్లా ఉన్నారు అంటే జీసస్ ఏమంటారంటే, ఇప్పుడు మీరు అల్లరి చేయకపోతే ద స్టోన్స్ విల్ షౌట్ అని అంటాడు. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫీల్ జాయ్, ద స్టోన్స్ విల్ షౌట్ అండ్ జాయ్ అని అంటాడు. అంటే మీరు అరవకపోతే రాళ్ళు అరుస్తాయి అంటాడు. ఇమాజిన్ ఆర్ బ్లెస్సింగ్ గోయింగ్ టు అ స్టోన్. ఎంత వర్స్ట్ కేస్ అది. ఇమాజిన్ గాడ్ రియలీ వాంటెడ్ టు యూజ్ యూ ఆల్. మీరు రెడీగా లేరు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ రెడీ, యూ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ హర్టింగ్ గాడ్. వాట్ హ్యాపెన్స్? ఆల్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ విల్ గో టు సమ్వన్ ఎల్స్ హూ ఈస్ రియలీ కేపబుల్. ఓకేనా? సో రిమెంబర్ వన్ థింగ్, యూ హ్యావ్ టు బీ ఆల్వేస్ రెడీ. అండ్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఏమైనా తప్పులు చేసి ఉంటే, ఇఫ్ యూ రియలీ ఫీల్ ఓకే ఐ డిడ్ దిస్ రాంగ్ థింగ్ అన్నప్పుడు, డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్, డోంట్ డిస్కరేజ్ యువర్ సెల్ఫ్, బికాస్ అవర్ గాడ్ ఈస్ అ గాడ్ హూ ఈస్ ఆల్వేస్ రెడీ టు ఫర్గివ్. ఓకేనా? హీల్ నెవర్ గో బ్యాక్ టు ఫర్గివ్ యూ ఆల్. మీరు ఎప్పుడో మిడ్ నైట్ లేచి గాడ్ మీరు చేసిన తప్పు రియలైజ్ అయినా అనుకోండి, గాడ్ ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ, ఐ డిడ్ దిస్ మిస్టేక్ టుడే and I'm unable to sleep అని అన్నారు అనుకోండి, that very moment you pray with your truth heart, that very moment he'll be beside you, he's ready for you. Okay na? Jesus Christ told, behold I stand at the door and knock. అంటే దానికి మీనింగ్ ఏంది? he is not literally standing outside your door and knocking, he's standing near the door of your heart. Okay na? he's ready, always ready to come into your heart. ఓకేనా? అండ్ యువర్ బాడీ ఈజ్ ద లివింగ్ టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్. ఆ టెంపుల్కి డోర్ మీ హార్టే. ఓకేనా? హీ ఈజ్ రెడీ దేర్, హీ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ ఆల్. ఇఫ్ యూ రియలీ వాంటెడ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు హిమ్, నో మ్యాటర్ హౌ బిగ్ మిస్టేక్ యూ డిడ్, హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు ఫర్గివ్ యూ ఆల్. అండ్ వెన్ హీ ఫర్గివ్స్ యూ నో, ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఏమవుతుండే అంటే యానిమల్ బ్లడ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఆల్టర్ మీద వేసినప్పుడు ఆల్ ఆర్ సిన్స్ వర్ కవర్డ్. ఓకేనా? మనం ఇప్పుడు ఏదైనా తప్పు చేసినాం అనుకోండి, అకార్డింగ్ టు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ట్రెడిషన్, వెన్ యూ డూ అ మిస్టేక్ యూ గో టు ద టెంపుల్, యూ గెట్ అన్ ఆఫరింగ్ అండ్ యూ విల్ కట్ ఇట్ దేర్ అండ్ యువర్ సిన్స్ ఆర్ ఫర్గివ్డ్. ఓకేనా? దే ఆర్ కవర్డ్ బిఫోర్ గాడ్. అండ్ వెన్ గాడ్ లుక్స్ అట్ యూ, హీ లుక్ అట్ యూ యాజ్ అన్ ఇన్నోసెంట్ బీయింగ్, బికాస్ యూ ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ అన్ ఇన్నోసెంట్ యానిమల్ ఆన్ యువర్ ప్లేస్. ఆ యానిమల్ది బ్లడ్ నీ మీద వచ్చిన, ఐ మీన్ నీ మీద పడి నీ మీద కనిపించి దేవునికి ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే, ఓకే దిస్ పర్సన్ ఇస్ ఇన్నోసెంట్ జస్ట్ బికాస్ your sins are covered with someone else innocent blood. Now what happened in New Testament is your sins are not covered. Okay na? They are washed. Why they are washed? Because they are washed by the blood of Jesus Christ. Okay na? He was the ultimate sacrifice. And New Testament la, Old Testament laga your sins are not covered, they are washed. ఎంత బాగా వాష్ చేసిందంటే గాడ్, హీల్ వాష్ దెమ్ ఈవెన్ వైట్ యాజ్ స్నో. స్నో కంటే ఎక్కువ వైట్గా ఉంటుంది. స్నో వైట్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ వైట్. ఓకేనా? దానికంటే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ వైట్ లేదు. నా వీ హ్యావ్ వైట్లో కూడా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైట్, లైక్ పర్ల్ వైట్ ఉంటుంది, డార్క్ వైట్ ఉంటుంది, అట్లా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ వైట్స్ ఉంటాయి. రోజ్ వైట్, అట్లా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ వైట్ ఉంటుంది. బట్
In all these categories, Snow White is considered as the best white. White Snow White color, snow dunde color. Kani God is telling, when I wash your sins, no, you will be even more white than the snow అంటుండు. అంటే ఈ వరల్డ్ అనే స్నోయే అందరికంటే బెస్ట్ వైట్, కానీ దానికంటే ఇంకా ఇంకా వైట్గా చేస్తా అంటుండు మిమ్మల్ని. సో నవ్ రిమెంబర్, వి ఆల్ ఆర్ ఇన్ దిస్ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్, ఓకేనా? దీనికంటే మనము బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నామని బాధపడే కంటే, ఇమాజిన్ యు ఆల్ ఆర్ గెట్టింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్, ఓకేనా? సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ టు ప్రే, సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ టు రీడ్, సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ టు లెర్న్ అబౌట్ గాడ్. ఇమాజిన్ వాట్ ఆల్ క్యాన్ యూ ఆల్ డూ, ఓకేనా? ఇప్పుడు యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మీ. ఐ హ్యావ్, ఇఫ్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ క్వారంటైన్ పీరియడ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్, ఓకేనా? నాకు ఎక్కువ టైం లేదు కంపేర్ టు ఆల్. ఇప్పుడు మీకంటే స్కూల్స్ లేవు, ఓకేనా? మీరు హాలిడేస్, యూ ఆల్ ఆర్ ఇన్ హాలిడేస్, యూ ఆల్ హ్యావ్ సమ్ ఫ్రీ టైమ్, ఓకేనా? Imagine in this free time, you sit in a room, open your Bible and read. How much of presence of God will be with you? Trust me, when you sit alone and when you read or when you pray, no, you will feel the presence of God around you. Trust me, I am telling you all with this my personal experience. నేను ఎప్పుడన్నా ఒక్కరిని కూర్చొని బైబిల్ చదివినప్పుడన్నా, whenever I meditate, whenever I pray alone, I feel God is beside me. And I really wanted you all to have this experience. Just because you all are my kids, okay na? I saw how the love of God is. God మన పక్కకుంటే ఆ ప్రెజెన్స్ ఎట్లుంటుందో I saw, and I wanted you all also to see that. You all also, మీకు కూడా అది ఫీల్ కావాలని I really wanted, because when you are beside God, you will not fall down. Just like Peter's story, Peter God చెప్తాడు, Jesus చెప్తాడు, Jesus, I wanted to walk on water just like you wanted. సో వాట్ జీసస్ విల్ టెల్, నో యూ కాంట్ వాక్, యు ఆర్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఐఎమ్ అ గాడ్ అని అన్నాడా? లేదు. వాట్ హీ టోల్డ్, కమ్ అప్ అని అన్నాడు, కమ్ వాక్ నియర్ టు మీ అని అన్నాడు, ఓకేనా? అప్పుడు ఏమైంది, వెన్ ద యాజ్ మచ్ టైమ్ యాజ్ పీటర్ సా జీసస్ క్రైస్ట్, హీ డి నాట్ ఫాల్. జీసస్ క్రైస్ట్ని కాకుండా పక్కకు చూసినప్పుడు హీ ఫెల్. సో నౌ when you are close to God, when you are watching God, no matter what the situation is, you will not fall. Can really, is this possible? Like a man walking on the water, it's nearly impossible, okay na? And ippadi varaku there is no record of any human being walking on water, water మీద నడిచినట్టు there is a record of only 2 people. One is Jesus Christ, next is Peter. వీళ్ళిద్దరే మొత్తం ఈ వరల్డ్ ఇప్పటి వరకు వాటర్ మీద నడిచినట్టుంది రికార్డ్. ఇన్ ఎనీ రిలీజన్, ఎనీ కంట్రీ, ఏడనన్నా నో పర్సన్ డిడ్ దట్ థింగ్. అంత గ్రేట్ మిరాకిల్ చేసిండు, ఓకేనా? సో ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆర్ రియలీ విల్లింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ రియలీ క్లోజ్ టు గాడ్, మీరు ఎట్లాంటి ఇంపాసిబుల్ సిచ్యువేషన్ అయినా యూ విల్ ఓవర్కమ్ ఇట్, జస్ట్ బికాస్ గాడ్ ఈస్ బిసైడ్ యూ, ఓకేనా? అండ్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ అండ్ ఈస్ ఆల్వేస్ రెడీ ఫర్ యూ ఆల్. నో మ్యాటర్ హౌ బిగ్ మిస్టేక్ యూ డూ, జస్ట్ లైక్ జేకబ్, మొత్తం గాడ్ దగ్గర ఉండేటి అన్నీ, ఇఫ్ యూ ఆల్ హ్యావ్ stolen everything, if you all did the worst of the worst sins, even at that point of time God is ready to forgive you. Esau example తీసుకోండి. Jacob stole all the blessings అన్నీ తీసేసుకోండు. లైక్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ లెఫ్ట్ ఫర్ ఈసావ్. వాళ్ళ డాడీ ఇంటెన్షన్ ఏముండే, ఈసావ్కి బ్లెస్ చేయాలని ఉండే, కానీ జేకబ్ స్టోల్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ హిమ్. నౌ వెన్ ఈసావ్ కమ్స్ విత్ ఫుడ్తోని ఈసావ్ వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమంటాడు, అరే ఐ థాట్ యూ కేమ్ బిఫోర్ అండ్ ఐ గేవ్ ఎవ్రీథింగ్ టు జేకబ్ వచ్చిండని నాకు తెలియదు, నేను నువ్వే అనుకొని నేను మొత్తం నా దగ్గర ఉన్న బ్లెస్సింగ్స్ అన్ని ఇచ్చేసినాను అన్నాడు. నౌ ఇమాజిన్, ఈసావ్ వాస్ లెఫ్ట్ విత్ నథింగ్. ఆయనకు కావాల్సినట్టు అన్నీ తీసేసుకోండు, అండ్ ఓన్లీ కర్సెస్ వర్ దేర్ ఫర్ ఈసావ్. జేకబ్కి ఎన్ని బ్లెస్సింగ్స్ వచ్చినాయి, ఈసావ్కి అన్ని కర్సెస్ వచ్చినాయి. జేకబ్ ఏది ముట్టుకున్నా ఇట్ విల్ సక్సీడ్, ఈసావ్ ఏది ముట్టుకున్నా ఇట్ విల్ ఫెయిల్. ఇమాజిన్ హౌ బ్యాడ్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఇస్. అంత వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్లో కూడా జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ సేయింగ్, యూ కమ్ నియర్ మీ, ఐ విల్ ఫర్గివ్ యూ, ఓకేనా? అండ్ జీసస్ టోల్డ్, ఐ విల్ నెవర్ త్రో అవే ఎనీ వన్ హూ కమ్స్ నియర్ మీ అని. సో whenever you come near Jesus Christ, whenever you come near God is always there for you and is always ready to forgive you.
no matter what the situation is. So what I tell you all from now is, ఇప్పటి వరకు మీరు ఏం చేసినా ఇట్స్ ఓకే. We all are human beings. We all might have did mistakes. But let's forgive all those things and let us all get back to God. ఎందుకంటే when you are with God, no matter what the situation is, you will overcome it. ఓకేనా? So what I request you all, what I personally request you all, what I say you all is, as an with an personal experience, what I say you all is, be as much as close to God. ఓకేనా? when in the beginning I started praying alone, when I started reading Bible, no, I did not have much time. ఇప్పుడు మీకు ఉన్నంత టైం నాకు లేకుండే. If I would have gotten this much of time when I was searching for God in the beginning, no, ఇంకా చాలా బ్లెస్ అవుతుండేనేమో. ఎందుకంటే నేను పొద్దున్న కాలేజ్ పోవాలి, రావాలి, మళ్ళీ ఈవినింగ్ ట్యూషన్ పోవాలి, అవన్నీ చదువుకోవాలి, అవన్నీ నాకు ఉండే. బట్ మీకు ఇంత టైం వచ్చింది. ఓకేనా? ఇంత టైంలో you could have been very much close to God. ఓకేనా? సో let us all forgive whatever happened is happened. Now at least from this very moment, this very Sunday, let us all be as much close to God. ఎందుకంటే when you are really close to God, no, imagine you will see the crazy things, and God is telling, I will reveal the secret and hidden things for those who trust in me. And when you trust in God, no, he'll reveal secret and hidden things. Secret and hidden things అంటే don't imagine you'll get some money or some treasure. ఏదో ట్రెజర్ దొరుకుతాను కాదు. You will get something which is much more valuable than treasure. You will get to know the secrets in his word. మీరు అంతా అంటారు కదా, రాజన్న నీకు ఇంత నాలెడ్జ్ ఎట్లొచ్చింది, నీకు ఇంత నాలెడ్జ్ ఎట్లొచ్చింది అని చెప్పి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఆల్ ద ట్రూత్. నాకు ఇంత నాలెడ్జ్ అంటే ఐ నెవర్ వెంట్ టు సండే స్కూల్ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్. ఓకేనా? మీరన్నా సండే స్కూల్ చిన్నప్పటి నుంచి వస్తుండొచ్చేమో. ఐ నెవర్ వెంట్ టు సండే స్కూల్. ఓకేనా? అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఐ వాస్ బిగ్. నేను పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా నేను టీసీఎం క్యాంప్లో ఫస్ట్ అక్కడ ఐ స్టార్టెడ్ టీచింగ్. ఆ టీచింగ్ కూడా ఐ ర్యాన్ అవే ఫస్ట్ టైం. నాకు ప్రదీప్ అంకుల్, రాజ్ నువ్వు క్లాస్ తీసుకో అని అన్నప్పుడు ప్రదీప్ అంకుల్ ఇంకా వినయ్ అన్న నేను తీసుకోను అని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్పేసి నేను బయటికి వెళ్ళిపోతుండే. ఐ వాజ్ అఫ్రేడ్. ఐ నెవర్ న్యూ వాట్ ఈస్ దిస్ బైబిల్ అంటే తెలుసు నాకు. ఓకేనా? సండే స్కూల్ అంటే ఏందో తెలియదు నాకు. బట్ వెన్ గాడ్ కాల్డ్ యూ, బిఫోర్ దట్ ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ మై సెల్ఫ్. నాకు తెలియకుండా ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్. ఓకేనా? I was reading word of God, I was praying continuously, and I was doing all the things which pleased God. ఒక్కనే ప్రేయర్ చేస్తుండే. నో వన్ న్యూ ఇన్ మై హోమ్, లైక్ నేను ఒక్కనే ప్రేయర్ చేస్తా అని చెప్పి నాకు కూడా ఎవ్వరు చెప్పలే. బట్ లేటర్ ఐ గాట్ టు నో, వెన్ యూ ప్రే ఇన్ లోన్, ఒక్కోళ్ళు ఉండి ప్రేయర్ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ప్రేయర్. ప్రేయింగ్ ఇన్ లోన్ ఒక్కోళ్ళమే ఉండి ప్రేయర్ చేస్తాం చూడు, అలోన్గా ఉండి ప్రేయర్ చేయడం ఈజ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ప్రేయర్. ఓకేనా? అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ మై సెల్ఫ్. బిల్డ్ చేసుకుంటా ఏమైపోయింది, స్లోలీ when I became really close to God, no, when I felt his presence besides me, no, నేను ప్రేయర్ చేసుకొని వచ్చి బైబిల్ తీసి చదివేటప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్ అ పజిల్ అంతా. ఇప్పుడు ఒక పజిల్, జిగ్సా పజిల్, ఒక ప్లేస్లో ఒకదాని ప్లేస్లో ఒకటి. ఇమాజిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమింగ్ టుగెదర్. ఓకేనా? పజిల్ దానంతలదే సాల్వ్ అయిపోతుంది. అండ్ గాడ్స్ వర్డ్లో ఉన్నంత డెప్త్ నాలెడ్జ్ we cannot find it anywhere. When I start reading Bible, no, everything was coming to me. Okay na? That is the secret things which is hidden, and he is giving you all, and he gave me anta secret and hidden things. He started to reveal all the secrets to me, and I felt really crazy unde, are inta unda Bible lan. So what I tell you all with my personal experiences, try being close to God, as much close as possible. Okay na? When you are really close to him, when he reveals all the secrets, no, it will blow your mind. Trust me, it will blow your mind. Okay na? So this is all for today. Try to be close to God. No matter what thing you did in the past, it is okay. God is there to forgive you all. Leave all those mistakes and don't repeat them, and just get back to God. Okay na? Okay, now let us pray. We'll close this session. Let us pray and close. Our gracious, loving, heavenly Master, thank you, Master, for such a wonderful time that you have given, Master. And thank you, Master, for revealing all the secrets that are there in your word, Master. Yes, Master, we all might have been like Jacob,
who has did mistakes in the past, master. Yes, master, but we really come to you and we really say with our whole heart, master, we are really sorry for what all things we have did until now. But master, we submit our lives and our thoughts and everything into your loving hands from this very moment, master. Yes, master, from this very moment we submit everything into your loving hands, and we all request you to please be with each and everyone, master. You please be close to each and every child, master. Yes, master, when they are really close to you, they'll their blessings is never less, master. And I believe, master, that when you're really close to them, they'll only succeed, master. There is no failure in their lives, master. Yes, master, and you have given us as a promise, master, that you're going to open the heavens and pour out the blessings, master, when you're really close. And yes, master, we all believe that. We all submit our lives into your loving hands, master. You please take care of each and every child and their families, master. We submit this rest of the time and each and everyone from our Sunday school into your loving hands, master. In the name of Jesus we ask and pray. Amen. Okay, children, bye, stay safe, and please don't go out. I know it is really tempting even for me, but I am not going out. So I request you all to please be inside. Don't go out. ఆడుకోవడానికి పోవాలా ఏం చేయకండి. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కొంచెం తీసేసిర్రు. I mean, there are few green zones, but we never knew what is going to happen. So try to be safe, be smart, okay na? I really trust in God, but still God never told us to be foolish, okay na? Wise gondamannadu. So be wise, stay safe, and be in home until unless that is really necessary. Stay home, read something, learn something new, and get blessed, okay na? Bye.